system in Nepal, having worthy achievements in designing MICR check specifications for Nepal's BFIs with notable payment and settlement regulations, relevant experience in microfinance regulations with Basel I, II, and III with international best practices, several years experience on academic lectures for development economies, modern banking, corporate governance, communication, and leadership skills, public relations, etc. Varied experience on formulating youth development programs in an NGO with international development partners, advocacy and public awareness through using broadcast media, that is TV talk show, trend analyzer and commentator of trade, business, investment, and overall economy to various business newspapers, magazines, central bank publications, national and international journals, etc. Resource person, trainer of the crucial economic and financial issues, including financial crime prevention, AML, CFT, cyber and network security awareness, foreign direct investment, and trade diversification, and payment system strategies, a priority sector leading, communication and leadership skills, trainer and resource person on central banks, various training programs, and other similar organizations, international speaker and panelist on fintech regulation, banking supervision, trade and investment in South Asia, financial accessibility, and open banking. So yes, I was reading his bio and I already feel so inferior to him, and I don't think I can now speak a word. So yes, I would like to hand over the platform to our speaker, Prahlad Giri sir. Hi. Hello there. Sir. Okay. Thank you very much. I think all of you are able to listen my voice right now here. Yes, sir. Video is not coming on, Dipendraji. I think I am not able to see. I can see you, but So I have asked for the video for you. okay. It failed to start. Just a minute. Failed to start video. Please select another video camera in settings. I don't know. I think you have disabled somewhere in. Are you being able to see my video? No, sir. Just a moment. The host has asked, yeah, failed to start the video camera. Please, just a moment. Dipendraji, now it's okay? No, sir. We video आइरहेको छैन. अझै आइरहेको छैन है. Probably sir netको problem पनि हुन सक्छ. नेटको problem पनि त्यस्तो प्रब्लम हुन नपर्ने हो. I don't know what is happening here. अहिले टेस्ट गर्नु पर्नेछ है. Just a minute. दिपेनजी आयो? आएको छैन सर. नत्र एकचोटि रिकनेक्ट हुने कि हजुर मात्र. ओके. विशाललाई लाइभको लिंक यहाँ च्याटमा हाल्दिनु है.
Dipenji, I think I'm not being able to share my video to you. I'm just speaking from laptop. Rather, I'm just speaking from my phone so that it will be easy for all of you to. Okay. Apologies for a second. Wait a moment. Sir. So now it's Hi, everyone. Are you being able to see me? Yes, sir. Yes, sir. Just a moment. Just a moment. I need to put it somewhere. I mean, I'm just doing it from my phone. Apologies for some delay. Actually, it was working. Just a moment. Okay, I can talk now. Are you all listening me and hearing me and watching me right now, Devendra ji? Yes. yes, sir. Okay, thank you very much for that comprehensive note, Susana ji. It's in fact quite being privileged for me to be able to just share my insight in front of all of you regarding the microfinance, the precarious situation at the moment, and the way forward, what is happening at the moment, and what should it be done, and what is going on. Preferably, I'm not speaking official kind of spokesperson or something like that, but I'm just speaking on my own behalf as a personal analysis kind of basis. Thank you. Thank you for a kind note. Would you ask any questions too? Or Sir, I think from first from your side we should have some presentation about our topic. Then we will go to ask the Q&A okay, session. okay. Good. That's good. Okay. Okay, the presentation is going on, or is about to start? सर स्क्रिन शेयर भएको छैन Oh. हजुर
ढिलो पनि त यार पहिले हामीले गर्नुपर्ने अलिकति उ है उता अस्ति गर्दाखेरि दिपेनजी अस्ति अघि अलि हजुर आउने 30 एकछिन चेक गर्नु रहेछ त्यो त मैले भने पनि थिएँ जस्तो लागेको थियो म त अलि 2:30 मै थिएँ मेरो त यता भिडियो चाहिँ देखिरहेको थियो किन देखिन आइरहनु प्रेजेन्टेसन चाहिँ कसले दिनु तपाईले कि सूचनाजीले सर मलाई पठाइदिँदा नि हुन्छ मेरो प्रेजेन्टेसन भनेको हजुर मैले त बनाएकै छैन त लौ न हजुरको माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा अलिअलि भनिदिनु थियो देन वी रिस्टार्ट क्युए सेसन यसो गरौँ ल त्यो त मलाई त उनी भएन प्रेजेन्टेसन मेरो प्रेजेन्टेसन त मैले बनाएकै छैन म के पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन भन्नु हैन सर उस्तो नर्मल प्रेजेन्टेसन ल नर्मल प्रेजेन्टेसन म के भन्छु हजुर त्यसैले क्युए गरौँ भनेको त्यसपछि क्युए गरौँला अनि सर्ट गरौँला है यो म त आई एम वेटिङ ल ल स्क्रिन शेयर गर्नु छ अब सर हजुरले स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर Okay, first of all, I'd like to thank you, Dipendra ji and Suchna ji and all guys there regarding organizing this short meeting or kind of webinar. I was supposed to speak some of other guests, but I've just been informed that there is no other guest. I'm alone here, and I mean, should I speak in Nepali or English both? Dipendra ji, how is you can use both language. You can use both language. Okay, thank you very much. Because yeah, considering the attendance of wide range of the audiences and my fellow friends. Okay, नेपालको चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर भनेको कस्तो छ भने अहिले ग्रोइङको फेजमा छ. We are least developed countries in the world. हामी चाहिँ and we are also disaster prone country. Let's come to know about some of the basic thing about Nepal. I mean, we need to understand firstly and vehemently about how Nepal stands for. I mean, where does Nepal stand? So this is the first and foremost we need to understand first economically, and most probably I'm saying about geographically as well, because this country is a landlocked country, and being a landlocked, we have very limited opportunities. We have very limited kind of economic activities. We are depending far beyond to our two nations, two giants, India and China, the fastest growing economies in the world. So geographically, we are landlocked. That's why economic activities and economic, the opportunities are also limited. Because of that very reason, this country still lags behind the development and basic infrastructure kind of upliftment or livelihood upliftment of the people. This is a kind of something we know everything about some disturbances we have been facing. So why I was saying about the disaster prone country, because this is the country where natural disaster and calamity occur all of a sudden. Nobody knows it. It's a what to say? It's a kind of sometimes I feel what a joke from the Almighty God. So sometimes we have been struck by the earthquake, sometimes flooding, sometimes some natural other disaster. Even the bus accidents, the road accidents is being taken place here so vastly. No one has ever imagined. So that is the situation. So one part is the disaster we are having. Another part is that we are not being able to harness the potential of the natural resources, despite we are having much rich heritage resources here. That's because of the lack of the good policy, not to say good governance. Good people are there, but lack of these people. And we have seen almost 25 years, back in 1990s, I mean, how much years? Almost 30 years of the restoration of the democracy in this country. The country is lagging behind because of that very reason. There is no strict kind of or rapid kind of progress on development or something that needs. Now it is it has been moving since last year.
So this is the condition where, so we need to understand the why does this country have a least developed countries status. First and foremost, we are dependent country, as I said earlier. We are heavily dependent on imports. What imports? Basic ingredients, basic those goods and services that can be produced here in Nepal as well. Now, what we are facing, our brothers and sisters are going abroad for their employment because the non-employment are growing here in the country. So because of that reason, we are remittance-driven country. So one part, we are facing a huge trade deficit because our production is not as much as it should be here in Nepal. Because of that reason, we are importing more than so our foreign exchange reserve is quite depleting. But thanks to the remittance, it is contributing so significantly that we are able to bring the imports. So this is the situation what we are thinking. So why Nepal lags behind the development, especially on the rural and community area? So that is the question is hanging over, not because of this unprecedented crisis situation we are just thinking or we are just talking about. This has been a debate for a long time, or years ago. So why this is why we are discussing about the community development? Why Nepal is being poorer and it is more lagging behind to that comparison of other countries, especially even if the small countries like Bhutan. So that is the major reason we need to find out. So talking into economic development, economic growth, we must talk about the financial system, the growth of the engine of the economic development in this country. So microfinance is a part of the financial system. We are various actors in the financial system, formal and non-formal channels of the financial system. Banks and financial institutions are one of them, and microfinances are also one of them. But microfinances are typically contributed or typically known as a working in the rural areas or community level development areas. So having this fact putting in the mind, so microfinance importance is quite high as far as the rural penetration of the people or the low development is concerned. So because of that very reason, the microfinance is supposed to be the one of the major milestone for the driving engine of the rural people or community development. So because of that very reason, our financial system also has a microfinance. I mean, apart from the banks and financial, a financial system is guided by the central bank. Here in central bank, the Nepal Rashtra Bank is having four categories of banks and financial institutions. Category A, commercial bank. Category B is development banks. Category C, finance companies, and category D, microfinance institutions. So microfinance institutions are that kind of institutions who, I mean, they do not take any public deposit except only two. They take their modus operandi or kind of their act of operation is like members deposit as well as the banks and financial institutions deposit is that kind of capital structure they are operating. So the growth of the engine of the rural Nepal community-based development, the microfinance importance is enormous. So because of that reason, we are more focusing on the microfinance. Now the question might arise in your mind that why microfinance is there despite a lot of banks and financial institutions? Even you may think of Nepal's capital Kathmandu is one of the most crowded areas. Now it's not crowded because of the COVID pandemic lockdown. Most crowded area is New Road. The New Road is having more cooperative and microfinances than banks and financial institutions. I think you might have noted this fact. Why cooperative institutions are even in one house is having 3 or more
cooperative houses or microfinances kind of thing. Why is this happen? We may think of that. So people have just or those who are having the services, who are deprived of getting even the formal services, they blame that the numbers of the financial institutions, banks or finances are much than it is needed. It was earlier in 2014 to 15 data. I think I don't have exactly. It is a World Bank or IFC data. Almost even Nepal government's Central Bureau of Statistics has unveiled that 45% of only Nepal's total population is having formal financial system. Now, Nepal Rashtra Bank, the Central Bank of Nepal, has last year done a research, and it has revealed that as high as 61% of the Nepalese having the formal is within the formal bracket of the financial services, formal financial services. Though there is a lot of informal channels in the banking and financial system, but 61% is now on the track. Still, where 39% are still lagging, deprived of getting in the formal channel. Though they have been quite known about the financial services, but they are not into the formal services. This is the situation what we are having. So considering the fact that what I gave the instance of having more cooperative and having more financial institutions in New Road, the most crowded and business area of Nepal, capital Kathmandu. Why? So that's many people blame that Nepal is having much excessive kind of banks and financial institutions that it needs. Really, yeah, it came into account to the central bank's mind also, and it felt based on the various researches we have done. The central bank has done. So central bank has unveiled, brought up a marginalization policy. I think in 2009 or 10, 9 almost. So margin acquisition is there in the practice. So now the financial institutions, the A, B, C, D, A, commercial bank, B, development bank, C, finance companies. Unlike three, this ABC, the D is most and foremost is considered as the driver engine for the growth in the rural Nepal, in the community level of development in Nepal. So the focus is being given by the government itself. Government has its own budget. It has through the budgetary provisions. It has unveiled various kind of provisions to enhance the use of the microfinance, the microcredit especially. Credit, and Nepal Rashtra Bank, being the central bank, the guardian of the finance system, has equally done credible works here in Nepal. So this, so because of this reason, we need to have more development initiatives in the rural areas because of the low level of infrastructure development, because of the low level of the health sector's precarious situation, I would say, or better, precarious situation in the health sector, and also lack of job. There is no kind of specialized agriculture or no entrepreneurship in the agriculture. So taking into all this account, we need to develop more on the community side. Now we are in the federal system. We have 7 provinces here in Nepal. So each provinces has their own budget. So the provinces are now focusing their community development. Even we have 3 federal government. First is the federal government, and second stage is the province government, and third is the local government. Local government based on the municipality and the village municipality. So these are the structures. So based on this structure, they now go on the rapid on the development of the financial system. So taking into this account, microfinance has a lot of scope for the financial inclusion. Inclusion means what? Inclusion means is to avail the financial goods and services at reasonable or affordable rate or affordable way. Now, one question might arise in your mind: financial inclusion really we need, but how do we need? Nepal Rashtra Bank and the government of Nepal
has unveiled, I think, one person, one account scheme. It was launched last year. One person, one each. I have one bank account. I think I have 2 or 3 accounts, but I can maintain only one. I'm an employee of a bank. So similarly, you are a student or you are somewhere employee, you can manage 1 or 2. But those entrepreneurs or the businessmen, they can have as many as they want. I mean, they can have more than 2, 3, 4, 5, 10, as many they want. So why do we need more bank accounts? It's based on the how we are doing economic activities, how are we doing business, how we are doing entrepreneurship. So this is the how. So mere opening up an account is not sufficient. We need to have a resilient to be able to stand, to be able to continue the account by doing economic activities. एकाउन्ट मात्र राखेर भएन, खातामा अलिकति ब्यालेन्स छ तर मैले त्यसलाई ब्यालेन्सलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो. बिजनेसमा के भन्छ, वेयर देयर इज बिजनेस एक्टिभिटिजमा देयर हैज टु बी बिजनेस कन्टिन्युटी. अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिक चलिरहेछ. So everybody is talking about the business continuity. How do we sustain our business? What about our continuity of the business? The workers have gone now. Even if suppose that I have a manufacturing unit, so I may feel bad that the workers have gone away. I need to give the remuneration to the workers. No matter how, my cash flow is shrinked. Nothing I have. But I need to pay to the workers in order to make sustain. Even government has urged. But the matter of pity is that I don't have enough resources now. 2.5 months lockdown is already, and it is still uncertain where to pay. So what I was trying to point it out was we need to have economic activities in order to sustain our bank. That's called the resilient. That's a demand side issue. There are 2 kinds of issues we need to understand very separately. I mean, the banks and financial institutions, microfinance, these are the suppliers. These are the suppliers. Demand side are who? The people, the end user, the user of the financial goods and services. They are the user. Even I am a user. I'm a citizen of this country. First and foremost, before an employee of a bank, I am a citizen of this country. So that's, I would preferably say that I need to have economic activities to sustain myself and my family as well. So resilient matters. So you need to have a resilient. I mean, the demand side concern is to have a resilience. So this is how we develop the financial inclusion strategy. We are still on progressing on it, and we are bringing up the right policy on the track in order to address all the disparities, even now been exacerbated by this pandemic or something like that. Dipenji, over to you. Thank you, sir. So यो सेसनमा चाहिँ हामी क्युए सेसन हुन्छ र जति चाहिँ फेसबुक लाइभबाट हेर्दिन्छ उहाँलाई फेसबुक लाइभ कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो क्वेसन छोड्दिन, लिभ गर्दिन रिक्वेस्ट गर्छु र यहाँ च्याट बक्समा नि हजुरले क्वेसन चाहिँ लिभ गरिदिन सक्नुहुन्छ. दुवै ठाउँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसनहरु पास गरिदिनुहुनेछ. सो म दिपेन्द्र जोशी चाहिँ अब क्युए सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्न जाँदैछु र सुरुमा म प्रहलाद सरलाई एकचोटि फेरि वेलकम गर्न चाहन्छु. Thank you. हामीले एज पर द एनआरबी मिड जनवरी को 2020 को हामीले रिपोर्ट हेर्ने भने चाहिँ 4.5 मिलियन अफ पिपुल चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स सर्भिसहरु लिइराछन्. 87 वटा माइक्रो फाइनेन्स डिफरेन्ट माइक्रो फाइनेन्सको इन्स्टिट्युसनहरु. सो यस्तो टाइममा यो पेन्डेमिकको बेला अब हामीले माइक्रो फाइनेन्सहरुलाई इकोनोमिकली सस्टेन गराउनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्ला? थ्यांक यू. तपाईले भन्नुभएको कुरा सही नै छ. मलाई के लाग्छ भने नेपालमा अहिले हामीसँग डाटामा 90 वटा माइक्रो फाइनेन्सहरु छन्, लघु वित्तहरु. वी हैव 90 लघु वित्त र 45 लाख जनि मेम्बर हाराहारीमा छन् अहिले लघु वित्तका. अब कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा सस्टेन गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा we are the part of the financial system, हैन? As long as the economy is sustained, we can sustain. We cannot sustain alone. We do not exist. We are interdependent, interlinked. Microfinance ले या बैंक ले आफैले के गर्न सक्छ? बैंक त पहिला मिडियम मात्रै हुन्थ्यो. बैंक को ट्रेडिसनल परिभाषा यहाँले बुझ्नु भएको छ. पहिला के हुन्थ्यो बैंक?
पहिला बैंक के हुन्थ्यो मिडियममा पहिला चाहिँ सेभिङ लिने अनि कर्जा दिने अनि बिचको नाफा खाने भन्ने रूपमा बुझ्थ्यो हैन बैंकलाई अहिले त्यस्तो छैन बैंकको परिभाषा द डेफिनेसन अफ द बैंक्स गोज फार बियोन्ड दैट वी आर एट द क्रस कटिङ टेक्नोलोजी everything is changing what we did in the last year may not be suitable this year yeah we are in an unprecedented situation and the matter of sustainability doesn't only be allowed to any microfinance, but it is also equally considerable to many institutions, including business unit, entities, firms, factories, manufacturers, is so many things. So, what to do? I mean, microfinance are the microcredit lenders. So they need to sustain, not to earn so much of money or profit to be able to give the handsome kind of dividend to the shareholders. But as a community development leaders, it has the accountability or responsibility to sustain itself. आफू त पहिला बाँच्नु पर्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि माइक्रो क्रेडिट लेन्डर्स हुन् तिनीहरू लघु कर्जा दिने व्यक्तिहरू यिनीहरूको पैसा भनेको आफ्नो पैसा हुँदैन बैंकको पैसा भनेको आफ्नो पैसा हुँदैन यो पैसा भनेको सामूहिक रूपमा बचत गर्ने बचतकर्ताको हो या बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको निक्षेपबाट हो माइक्रो फाइनान्समा कसले डिपोजिट गर्छ पैसा या त सदस्यहरूले गर्छ एउटा डाटा अनुसार 30% चाहिँ सदस्यहरूले गर्छ 70% लगभग 65-70% चाहिँ कसले गर्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्छ अनि त्यो पैसा बोरिङ गरेको पैसा त तिर्नु पर्यो त्यो पैसा कसरी तिर्ने भन्दाखेरि कर्जा लगानी जसरी जहाँ भएको छ त्यसलाई उठाउनु पर्यो लगानी गरेको कर्जा त असुली हुनु पर्यो सो असुलीमा समस्या छ सो के गर्न सकिन्छ भनेर दुईटा मोडालिटी यसमा तय भएको छ संसारभरि नाउ द डेभलप्ड वर्ल्ड डेभलपिङ वर्ल्ड इभन दे हेभ स्टार्टेड गिभिङ द स्टिमुलस प्याकेजमा भनेको क्यासै दिने क्यास ट्रान्सफर गर्ने या ब्याज छुट गर्ने ब्याजको पैसा बराबर क्यास दिने एउटा पार्ट है एमएसएमईलाई इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि दिने एन्टिटीजलाई पनि दिने ब्याङ्कको ब्याजमा पनि दिने एउटा त्यो छ त्यो हेरिकन छ मोडालिटी अर्को चाहिँ के छ भने लिएको ऋण चाहिँ भाका सार्ने मोराटोरियम भनेको चाहिँ ग्रेस पिरियड चाहिँ जस्तो मैले 3 महिनाभित्रमा ब्याज र सामा तिर्नु छ भने त्यसलाई पर सार्ने डेफर्ड गर्ने पेमेन्टलाई चाहिँ पर सार्ने भाका पर सार्ने एउटा नियम छ एउटा नियम भनेको त्यो पनि चालु भइरहेछ इन्डियामा भयो नेपालमा पनि त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरिसकेको 1 महिना अगाडि नै त्यो निर्देशन जारी गरेर त्यो लागू पनि भइसकेको छ बैंकहरुले 10% ब्याजमा पनि छुट दिएका छन् र भागा पनि सारेका छन् अब अहिले चैत मसान्तमा तिरे हुने ब्याज चाहिँ अब असार मसान्तसम्म तिरे हुने भन्नेसम्म पुगिसकेको छ र केही बैंकहरुले छुट पनि दिएका छन् यो अवस्था चाहिँ छ सो यसमा के छ पहिला चाहिँ क्याश ट्रान्सफर डाइरेक्टली या उ गर्ने सेकेन्डली चाहिँ तपाईको चाहिँ मोराटोरियम पिरियड बढाउने त्यो छ डेफर्ड गर्ने पेमेन्ट बढाउने भन्ने दुई किसिमको प्याकेज छ तर नेपालमा चाहिँ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सस्टेन हुने खालको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेजहरु चाहिँ गभर्नमेन्टले अनाउन्स गरेको छैन मोराटोरियम पिरियडहरुको बारेमा चाहिँ गरिरहेको छ नेपालको कोभिड फन्डमा पनि पैसा जम्मा भएको छ त्यो फन्डमा भएको पैसा चाहिँ कोभिड 19 को चाहिँ टेस्ट डिजिजको टेस्ट गर्ने कुरामा र अरु कुराहरुमा खर्च भइरहेको छ तर स्टिमुलस प्याकेजहरुमा खर्च भइरहेको छैन अरु देशहरुमा अरु विकसित देश अलि बलियो देशहरुले पनि जस्तो इन्डियाले पनि अहिले चाहिँ एमएसएमई लाई भन्छ एमएसएमई भनेको माइक्रो स्मल मिड साइज इन्डस्ट्रीलाई पनि बचाउनलाई उनीहरुले पैसा दिइरहेछ कर्जा पनि दिइरहेछ जस्तो ठेलामा बसेर व्यापार गर्नेहरुलाई पनि उनीहरुले 10,000 सम्मको दिल्लीमा स्टार्ट गरेछ यहाँ पनि अब त्यो होल हामी मतलब यो किसिमले चाहिँ अहिले सस्टेन गराउनलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट र रेगुलेटरी अथोरिटिजहरुको एउटा प्रयास चाहिँ छ र यसमा चाहिँ क्याश स्टिमुलस दिने या फिस्कल स्टिमुलस अझ बढाउने नेपालको त्यो कोभिड 19 को फन्डमा पनि पैसा छ सार्क फन्डको पनि कोभिड को फन्डमा पनि पैसा छ आईएमएफ ले पनि 264 मिलियन पैसा दिएको छ त्यो पैसा पनि युज गर्ने कुरा भइरहेछ यो सबै तीनटा कुरामा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले स्टिमुलस दिन सक्छौं गभर्नमेन्टले प्रयास गरिरहेछ यसबारेमा अध्ययन पनि भइरहेछ सेन्ट्रल बैंकले पनि गरिरहेछ
दिपेनजी। सर हजुरले स्टिमुलस प्याकेज कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ एउटा सामान्य हामी कमर्सियल ब्याङ्कबाट लोन लिएको मान्छेले चाहिँ 2% सम्म डिस्काउन्ट पाउने र चैतको महिनातिर चाहिँ 10% थप डिस्काउन्ट पाउने भन्ने एउटा रुल छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै हामीले माइक्रो फाइनेन्सतिर हेर्ने भने चाहिँ एनआरबीबाट नि त्यस्तो एउटा स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ फाइनेन्सलाई बचाउनलाई नआएको भन्ने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ कम्प्लेन रहँदै आएको छ। सो गेमा चाहिँ अब एनआरबीको तयारी चाहिँ के छ, म हजुरलाई एज अ डेपुटी डाइरेक्टर भन्दा नि एज अ हजुर माइक्रो फाइनेन्सको स्पेसलिस्टको हिसाबले चाहिँ म यो क्वेसन राख्छु होइन, र हजुरले आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ भनिदिनु होला गेमा चाहिँ। अब हाम्रो धन्यवाद। यो चाहिँ तपाईको प्रश्न चाहिँ अफिसियल हो होइन, के किन राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ म अफिसियली भन्न सक्दिनँ, बिकज आई एम नट अलाउड टु से। बट व्हाट आई क्यान से इज द्याट यस वी आर फिलिङ द्याट। म एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कर पनि भएर फिनान्सियल सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट पनि भएको हिसाबले मैले के भन्छु भनेदेखि हामीले फिल गरेका छौँ। हामीले फिल नगर्ने कुरा छैन। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर भनेको अझै भल्नरेबल सेक्टरलाई, बढी मोर रुरल एरियालाई जहाँ अहिले इन्कम एकदम श्रिङ्किङ भएको छ, त्यो एरियालाई चाहिँ बढी स्टिमुलस दिनु सेक्टरमा आउनुपर्छ भन्ने हामीले पनि फिल गरेका छौँ। अब यसको लागि के छ भने नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले यो अध्ययन गरिरहेछ। अहिले हामी वी आर स्टिल इन अ स्टडी पिरियड। हामी स्टडी गरिरहेका छौँ कसलाई कसरी दिन सकिन्छ, कुन मोडालिटीमा दिन सकिन्छ र कतिसम्म दिन सकिन्छ, त्यसको सीमा के हो, दिँदा के नोक्सानी हुन्छ। हेर्नुहोस्, दिँदा नोक्सानी पनि हुन्छ, त्यसले इकोनोमीलाई चाहिँ अनब्यालेन्स गर्न सक्ने फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भन्छौँ हामीले, वित्तीय स्थायित्वलाई। अहिले हामीले ब्याज छुट गरिदिउँ र विभिन्न किसिमको कुरा गर्दै जाउँ भने के छ भने हाम्रो एउटा कस्टमरको पेनिट्रेसन पनि त्यो ऊ पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ, प्याटर्न पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। र यो छुट दिएर पनि कुनै फाइनेन्सियल सिस्टम सस्टेन हुन सक्दैन लङ टर्ममा। त्यो हुनाले कसरी दिने, कसरी मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा गरिरहेको छु। ब्याङ्करलाई दिएको जस्तो माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि दिन सकिन्छ, त्यो बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। अहिले हाम्रो नवनियुक्त गभर्नर साहब आउनु भएको छ, महाप्रसाद अधिकारी, उहाँले पनि यो बारेमा धेरै इनिसिएसन लिइरहनु भएको छ। उहाँले 2-3टा स्टडीहरू पनि गराउनलाई चाहिँ इनिसिएटिभ उहाँको लिडरसिपमा भइरहेछ। हाम्रो रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरिरहेछ र भेरियस डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नो आफ्नै तरिकाले गरिरहेछन्। यो माइक्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नो अलग्गै तरिकाले चाहिँ अध्ययन गरिरहेछ, छलफल गरिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने छलफल नगरिकन कुनै कुराहरू नीति ल्याउँदा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी स्टेक होल्डर्स सरकारवालाहरूसँग वी आर डिस्कसिङ टु मच एभ्री डे, त्यो चाहिँ पनि गरिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ छिट्टै नै केही न केही त्यसबारेमा केही सम्बोधन होला जस्तो लाग्छ मलाई। सर मलाई यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ एकदम धेरै पनि आएको छ मर्जरको इस्युमा चाहिँ। रिसेन्टली चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ गभर्मेन्टले माइक्रो फाइनेन्सको मर्जर कुरा आएको छ। तर हाम्रो मर्जर भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के बुझिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ ओभरटेक गर्छ भन्ने, र अहिलेसम्म हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस हेर्ने भने चाहिँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस त्यही पनि देखिरहेको। सो अबको दिनमा चाहिँ एनआरबीले माइक्रो फाइनेन्सलाई नै बलियो गराउनको लागि चाहिँ कस्तो मर्जर पोलिसी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सहरू मोर स्ट्रङ हुन्छ। किन भन्दाखेरि आजको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एउटा पिलरै भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इज वान द मोस्ट नेसेसरी पिलर फर डेभलपमेन्ट अफ द नेसन। त्यो माइक्रो फाइनेन्सहरू हामीले सस्टेन भएन भने चाहिँ हामीले यहाँको कन्ट्रीमा डेभलपमेन्टको कुराहरू कमै सोच्दा पनि हुन्छ भनिन्छ। किन इन्डियामा हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्सले धेरै ठाउँमा चाहिँ पोभर्टी एलिभेसन पनि हेल्प गरेको देखिन्छ। सो माइक्रो फाइनेन्सलाई अब हामी कसरी चाहिँ स्ट्रङनेस तरिकाले चाहिँ मर्जर गराउँछ सो द्याट कमर्सियल ब्याङ्कले पनि त्यसलाई टेक ओभर चाहिँ नगरोस्, माइक्रो फाइनेन्स मात्र मिलेर जान सकुन्। Yes, obviously, I do agree with your feelings that microfinance and microfinance, the mergers between the microfinance has to be more stronger rather than commercial banks acquiring. I do agree. The capital, the mode of operation, the product, the operation is quite different of the comparison between the microfinance and the commercial bank. So we are having, I think मलाई त लाग्दैन माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ कुनै कमर्सियल ब्याङ्कले अहिले मर्ज एक्वायर गरिरहेको जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ पहिला कोही गर्यो होला, अहिले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स बिचमा मर्जरको कुरा आइरहेछ। 3-3वटा 4-4वटा माइक्रो फाइनेन्सको बिचमा हामीले धेरै त्यसको सैद्धान्तिक सहमति पनि दिइसकेका छौँ कि माइक्रो फाइनेन्सलाई अब उनीहरूले एउटाले त मलाई चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर नेम र नाम पनि म भन्न चाहन्न अहिले, बट आई थिङ्क दे आर डुइङ युनिफाइड ट्रान्जेक्सन from this June 3rd or 4th. अहिले त 5 भइसक्यो, मलाई गरिसक्यो होला आई थिङ्क। सो we are focusing on microfinance mergers. There is not such kind of any even capital बढाउने कुरामा पनि हामीले मोस्टली चाहिँ मर्जर एक्विजिसनलाई मात्रै बढी हामीले फोकस गरिरहेका छौँ rather than giving a right share को चाहिँ भन्दा पनि। त्यो हुनाले we are seeing much application being approaching of microfinance mergers.
between them, not with other entity. यहाँ अरू केही चार्टहरु छ म हेरौँ दिपेनजी हुन्छ बखबु म्याक्सिमम क्वेशन चाहिँ मेरो प्राइभेट च्याटमा छ कि त्यसैले चाहिँ मैले आफैले लिइरहेको थिएँ ए हुन्छ सर हजुरले आएको छैन हजुरले लिनु न I can see some of the questions. Dipendra Joshi, Ramdi to everyone. Government has announced microfinance merge into budget. What is the most effective to merge them? Yeah, the effective way to merge the microfinance here in Nepal has to be in accordance with the Mergers and Acquisition Act that is already been put in place. And Nepal Rashtra Bank doesn't invite any of the parties or any of the banks or any of the microfinance personally to say this come to here and we do not set any parameters. It is the banks, it is the microfinance companies themselves. They need to talk each other in order to get merge or something. Okay, what is the most effective way to merge microfinance as per the latest budget? Effective way, I can say, in accordance with the Mergers and Acquisition Act. Effective way has to be there has to be their side agreement between the two microfinance or how much microfinance is going to get merged. I mean the capital, their structures, their swap ratio, something. These kinds of things are matters. So once they are agreed on this way, that must be the effective way, and that has to be under the prudential norms and prudential rules under the Mergers and Acquisition Act. Okay, and we have also Nepal Rashtra Bank as the Central Bank of Nepal has also introduced some of the stimulus package, some of the relaxation in the regulatory provisions when two or more institutions get merged. So this is one added advantages of the mergers and acquisitions. As you said earlier, microfinance institution is the driver in the economic growth areas. Why is it so? Yeah, it is so because you know. You see the penetration of the rural people. The region-wise development ratio or growth. You see, do we need to have more roads to be built in Kathmandu Valley, or do you need to have more roads to be built in the Jumla or in the Karnali region? Which one is? Obviously, we need to have more infrastructure to be built in the Karnali or Jumla or the more special geographical, rugged topographical kind of areas where people can have their basic entrepreneurship, they can do some activities in order to sustain their life. How long our authorities, how long our government provide any kind of food or supplies free? I mean, they need to gear up themselves. So that's why the microfinance is supposed to be the driver of the growth engine of the rural communities and the development in the rural areas. So most prominently, I would also support to the initiative to be developed on the rural areas and community development areas. So another chart, what are some risks or controversies? Risks are many, barriers are many. Controversies, what controversies? What kind of controversy? I don't understand your questions. Risks are many, but risk, as far as the risks are concerned, risks are many. Now the COVID-19 pandemic itself a big risk. The big risk is uncertainty. How long will it continue? How long? Do you know? No. Do I know? No. How long this pandemic continue? So the growth and development will ultimately based on the trajectory of the pandemic. We need to have a V-shape curve. We need to flatten the curve. Now the curve of the Nepal is going up. So we need to flatten the curve. It was earlier in the discussion 1 month ago in the United States or the European countries, but now it has come to the issue of Nepal. So that is the risk we are having at the moment. And according to one more questions by Dipendraji, according to one resource, 80% of the bank's microfinance staffs are not compatible with the modern digital payment system. Yeah, exactly. 80% of the banks and financial institutions,
are not being able to take the digital platform so properly. I do agree. Let's talk about the digital thing. Why are we saying? Because of there are so many much barriers. What are the major things to be taken into consideration? Infrastructure, readiness, connectivity, policy framework, capacity development, accessibility, affordability. These are the major concerns of the digital platform. So because of the rapid technology being evolved, we are bound to go on cashless institution more in the coming days. Even now, we have started to launch some of the digital products. Already, the regulation has already been made and it is already in practice. Not only the payment system, we need to focus on much more than payment. I mean, beyond than payment. We need to have the lending or any kind of saving. Other products also has to be introduced to the digital platform, not only the payment. And we need to have a boom on the e-commerce sector also. E-commerce, payment gateway, or payment, digital payment, so these are the two sectors that really drives the economy so high. So that's why digital platform is much needed here. So and now because of this COVID-19 pandemic, the more importance has come up. I mean, more need. People are doing their work from home. Now the lockdown is now being eased, but still people are doing and many works from home. Even now, small entrepreneurs, small micro entrepreneurs are also doing work from home. So being digital is quite important in this time. If I want to pay something to you, or if you want to pay something to me, is it possible to meet in a person to exchange the check or exchange the cash to you or to me? It's virtual, not in this time of lockdown. So what we think is to have through the digital wallet or digital payment or through the e-banking or the online payments. So this is how the world is going in such a way. So why need to we lag behind them? And we need to be aligning with the world's technology. So we need to start. There are so many technologies coming up. Artificial intelligence, machine learning, blockchain now is coming up. Blockchain is to be introduced in real estate, agricultural sector. So many things are there coming up. 3 more, 4. Min Bahadur Gautam. Dipenderji, should I take question from here directly or you will ask? सर हजुरले मैले हजुर त्यहाँ सेन्ड गर्दै हजुरले आफैले टेक गर्दा नि हुन्छ हजुरलाई अलि सजिलो हुन्छ होला टाइम पनि अलि कम कन्ज्युम हुन्छ होला Yeah, we are now अलिकति कम समयमा आइसकेका छौं. There are much big questions. Wouldn't it be appropriate if they capitalize the whole loan and premium because of the down open to capitalize the loan? There is a certain rules, regulations where the interest is capitalized, but there is some regulatory measures I cannot say because this should be official statement. Min Bahadur Gautam ji le भन्नु भएको छ, how well are the customer segments understood and individually serviced? Yeah. हामीले अहिले हेर्ने भनेको चाहिँ मेन चाहिँ कस्टमर सर्भिस प्रोडक्टको डिजाइन र डेलिभरी चाहिँ स्पेशली माइक्रो फाइनान्समा राम्रोसँग भइरहेको छैन हैन. प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड डेलिभरी इज स्टिल अ क्वेसन अफ क्वेसनिङ अ क्वेसन, मतलब still questioning why appropriate product is not designed, why delivery is not that much of what it is expected. भन्ने कुरा चाहिँ still matters. एउटा कुरा त्यो छ. That's why we need to understand the nerves of the nexus of the customer. अनि कस्टमरको पनि त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ. We are still on that part also. And what relevance can CRM tool offer the management towards value delivery that can gain customer loyalty and satisfaction? To whom? CRM tool to the members of the microfinances or to the any business entity? I'm not understanding your questions properly. Can any CRM infrastructure be applicable in the Cameroon MFIs? I think I don't know this one.
What kind of strategies should microfinance follow to tackle with the current liquidity problem due to this pandemic situation? Yeah, liquidity problem is one of the problem. Liquidity problem चाहिँ भइरहेछ. The liquidity problem solve गर्नलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक as a central bank has initiated some of the measures. It has relaxed the CRR provision to the banks, which allows banks to use more money and other provisions as well. It has increased the limit of the refinancing. पुनर्कर्जाको चाहिँ नि कोष पनि बढाएको छ, त्यसले लिक्विडिटीलाई बढाउने काम गरेको छ. बैंकहरुसँग कमर्शियल बैंकहरुसँग पैसा भएपछि उनीहरूले त्यो पैसा युज गर्न सक्छन्. त्यो पैसा उनीहरूले डिप्राइभ सेक्टरको रूपमा लेन्डिङको रूपमा युज गरेर माइक्रो फाइनान्सलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्. यसरी हामीले लिक्विडिटी कम गर्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौं है. अर्को चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेदेखि या among financial institutions, Basnet Brole what is saying that the COVID-19 has a large negative impact on the micro sense that it is very hard to recover microcredit from the rural people. Would you suggest any strategy to recover of the microcredit? It's hard, not for the microfinance, even for the banks, even for the all lenders, all formal lenders. Even to meter ब्याजमा पैसा लगाउनलाई पनि गाह्रो भइरा होला, कसरी रिकभरी गर्ने भन्ने हैन. अहिले चाहिँ अब कसरी रिकभर गर्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ प्रब्लम भइराछ. त्यो हुनाले स्टिमुलस प्याकेज भाका सार्ने कुराहरु मोराटोरियम दिइराछन् हैन. त्यो एउटा रेगुलेटरी आइराछ. अब स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ क्याशै दिनेले या ब्याजैमा चाहिँ कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्नमेन्टको डिसिजन के होला, सेन्ट्रल बैंकले के गर्ला भन्ने कुरा त आउने दिनमै छ. तर रिकभरी चाहिँ गर्नै पर्छ. तर एकातिर ऋणको दुश्चक्र बढ्दै जाने, यसले सामाजिक असमानता, आय असमानताको खाडल बढाउँदै जाने पनि यो सामाजिक कुरीतिहरुलाई बढाइराखेको छ. यो कोभिड-19 ले त झन् थपेको नै छ. पर के गर्ने? लेन्डर इन्स्टिट्युसनले त आफ्नो अमाउन्ट चाहिँ रिकभरी गर्नै पर्छ एनी हाउ हैन. अब आई थिंक केही उपाय आउला. Nepal is sure to face unemployment wave in the days to come. So how can microfinance accommodate maximum people to its microcredit policy so that people can be self-employed? Yeah. Microfinance is a tool to offer the microcredit. First and foremost, you need to understand this fact very well. Okay. Microfinance institution doesn't allow a conducive environment to the people or the entity itself. I mean, unless it is under its jurisdiction. त्यो भन्दा मैले के भनिरहेको छु भने माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन हरूले चाहिँ स्वास्थ्य भूमिका गर्ने हो र माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसनले आफैले चाहिँ पहल गर्ने हैन, इन्भाइरोमेन्ट दिने होइन. किन भन्दै छु भन्दै जस्तो सरकार अहिले त हामीले वी आर इन द फेडरल स्ट्रक्चर, तीन तहको सरकार छ. लोकल लेभलको हामी कुरा गर्दै छौं. माइक्रो फाइनान्स आर इन द रुरल एरियाज हैन भनेपछि गाउँपालिका नगरपालिका. सो दे पिपल हैव द प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक सस्टेन to the entity, to the business houses, to the firms, to the microfinance institutions themselves. उनीहरूले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा हैन. यी सबै कुराहरुमा गर्नु पर्यो. सो सस्टेनेबिलिटी कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ. माइक्रोफाइनान्स आर जस्ट द मिडियम. अहिलेको लागि चाहिँ मिडियम नै हो किनभने बैंक्स फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन बाइ डिफल्ट predominantly they are the medians. They do not have their that much of authority as much the local authority or the government have or the regulator have. You know, it is to be noted. Another chart, I think, yeah. So unemployment, as far as the unemployment is concerned, so all stakeholders has to work together. How does a microfinance work? Yeah, it's very difficult to work in such a lockdown situation. Now the government is just losing some of the lockdown relaxation. Another question from the Dipendra Joshi: what NRB has planned to overcome to deal with the huge loss in economy because of the pandemic to increase its pace of economic growth in the context of every level of financial institutions? NRB, being a central bank of the Nepal, has done one study already and also doing some other studies, sector-wise studies, to advise the government properly in a meaningful way, in an obvious way, in order to take the stern actions. You know? But the matter of, we have the limited resources and we have a limited kind of research activities at the moment. And how do we
how do we be in a similar or parallel to the government activities? We certainly not. So NRB ले चाहिँ आफैले इनिसिएटिभ गर्ने हैन, हामीले भने we are just the guardian of the financial system. Financial system मा स्टेबिलिटी ल्याउने, स्टेबिलिटीमा कुनै खलत नदिने र डिपोजिटरहरुको पैसाको संरक्षण गर्ने र कर्जाको सुरक्षा पनि गर्ने र रिकभरी पनि गर्ने र बिजनेस एन्टिटीलाई चाहिँ नि पुँजी परिचालन गर्ने हाम्रो प्राइम अब्जेक्टिभ हो। त्यसो साथसाथै हामी इफेक्टिभ एन्ड फ्लेक्सिबल र स्वस्थ पेमेन्ट सिस्टम पनि बनाउने हाम्रो त्यहाँसम्म कार्य उ चाहिँ छ। सो एनआरबी डजन्ट डु बाइ इट्स अनलेस इट इज बीन सजेस्टेड और एडभाइज्ड बाइ द गभर्नमेन्ट। दीपक थापाजीको यो क्वेशनको आन्सर भयो होला मलाई लाग्छ। आई थिंक आई विल टक टु यु मोर इन डिटेल। सो मैले चाहिँ अब हजुरलाई एक दुईटा क्वेशनहरु म आफ्नोतिर लिन्छु हैन। सर मे एउटा लास्ट लिएर निरञ्जन यादवजीले भन्नुभएको छ सर, या इट्स अ लास्ट क्वेशन सर, मेबी अफ टपिक आई हैव वन क्वेशन। When can we expect international transaction through bank ATM card in Nepal? International bank transactions, you need to understand the nexus, the ground reality of Nepal's balance of payment first and foremost. Another is the security. Another is the sources and income. Balance of payment भनेको कस्तो, नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चय आइरहेछ। हामी वस्तु व्यापार घाटामा छौं। 1 रुपैयाँको सामान पठाउँछौं, 11 रुपैयाँको सामान आयात गर्छौं, -10 मा छौं हामी। तपाई यसरी बुझ्नुस्, भेरी लेमन पर्सपेक्टिभ। So we are in -10. So how are we being able to manage the -10? It's because of the remittance. हैन, remittance ले त्यो विदेशी मुद्रा आउँछ, त्यसले म्यानेजरलाई भर्दिन्छ, हामीले पैसा विदेशी मुद्रा हामीसँग हुन्छ अनि हामी फेरि सामान आयात गर्न सक्छौं। यसरी हाम्रो देश बचिरहेछ। यदि हामीले रेमिटान्स हुन्न थियो भने हामीले आयात गर्न केही पनि सक्दैन थियौं हैन। र इन्टरनेशनल ट्रान्जेक्सन कार्डबाट स्टार्ट हुनलाई एउटा गहन विषय चाहिँ यो पनि हामी सञ्चित कति छ, के छ, कति खर्च हुन्छ, अन्धाधुन्ध खर्च भयो भने हामीले त्यसलाई ठेक्न सक्छौं कि सक्दैनौं। तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना जारी गर्ने गरेको वर्तमान आर्थिक स्थिति हेर्नु होला, त्यसमा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनको अवस्था हेर्नु होला, त्यसमा लेखिएको हुन्छ के रे यति हामीसँग यति चाहिँ नि मलाई एक्ज्याक्टली अहिले थाहा छैन कति वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितले यति महिनाको आयात, वस्तु आयात र यति महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ भनेको मतलब आयात हामीले धान्न सक्ने अवस्था छ। अब ट्रान्जेक्सनबाट हामीले खोल्दियौं भने, पेमेन्ट गर्दियौं भने हाम्रो प्रेडिक्सन कहाँ पुग्छ, त्यसमा धेरै पेमेन्ट हुन थाल्यो भने अनि हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं पेमेन्टलाई, एउटा त्यो इस्यु चाहिँ कोर इस्यु हो। अर्को सिक्युरिटीको कुरा हो। अहिले हामी पनि अझै पनि सिक्युरिटीमा अभ्यस्त भइसकेका छैनौं। पेमेन्टहरुलाई इन्टरनेशनल पेमेन्ट गर्दाखेरि कुन गेटवे प्रयोग गर्ने, कसरी पेमेन्ट गर्ने, त्यो बैंकको थ्रु पेमेन्ट गर्दाखेरि बैंकलाई पनि त्यो इन्टरनेशनल चाहिँ नि पेमेन्ट गेटवेमा न भिसा, मास्टरकार्ड यिनीहरुले बढी पैसा लिइरा हुन्छन्। त्यसलाई कसरी हामीले लो रिजनेबल गर्ने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्नेतिर पनि हामी बुझ्नु पर्छ। यो तमाम कुराहरु, धेरै कुराहरु छन्। अरु सिक्युरिटीको कुरा, अफोर्डेबिलिटीको कुरा आयो, इन्टरपरेबिलिटीको कुरा पनि आयो, क्रस बोर्डर पेमेन्टको कुराहरु आउँछ। यी सबै कुराहरुको हामी निराकरणपछि त्यो कुराहरु सम्भव हुन्छ र अलिअलि रूपमा खोल्छ पनि होला। किनभने अब हामी भर्चुअली वर्ल्ड चाहिँ एउटा सानो उनै भइसक्यो, ग्लोबल भिलेज भइसक्यो। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी एकदम अलग्गै बस्ने पनि हुँदैन। तैपनि अब हामीमा भएका सीमितता, लिमिटेसन त यु हेभ नोन अलरेडी। मैले भने तपाईलाई यो सीमिततालाई नहटाएसम्म वी क्यान नट डु। देवेनजी सर, जस्तै चाहिँ हामीले इबोलाको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जब इबोला अफ्रिकातिर आयो र त्यतिबेला चाहिँ त्यहाँको माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एउटा ग्रेट इनिसिएटिभ लिएर नियरली 9 मन्थसम्म नि उनीहरूले चाहिँ क्रेडिटहरू नउठाएको, दिएको लोनको पैसाहरू नउठाएको, ब्याजहरू छुट दिएको जस्तो कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ माइक्रो फाइनेन्सहरू सस्टेन हुन गाह्रो थियो। तर जब 10th मन्थमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिटहरू एकदम इन्क्रिज भएको र मान्छेहरूको ट्रस्ट चाहिँ बढेको कुरा चाहिँ देखाएको छ माइक्रो फाइनेन्समा। सो नेपालमा चाहिँ पनि हामीले त्यस्तो प्रोभिजन गर्न सक्दैन र माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनले आफैले पनि त्यो इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ आज आफ्नो कस्टमरलाई चाहिँ लोनको पैसा अहिले नदियो पछि दिनु भनेर अब पछि हामीले झन् ट्रस्ट चाहिँ बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कस्ट घटाएर चाहिँ नाफा कम गर्ने भन्ने लोनको पैसाहरू नलिएर चाहिँ पछि उनीहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ नाफा चाहिँ बढेको देखियो कि सर। हजुर, लोनको पैसा र इन्ट्रेस्ट चाहिँ 9 महिनासम्म चाहिँ केही पनि लिएर इन्ट्रेस्ट छुट दिएर तर 9 मन्थ पछि चाहिँ उनीहरूलाई मागेको थियो कि सर पैसा चाहिँ।
पछि माग्दाखेरि उनीहरूले तिर्न सके? हजुर सर, पछि चाहिँ तिर्न सकेको र इन्स्टिट्युसनको प्रफिट पनि बढेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। त्यसमा हामीले सोच्नुपर्छ, वर्कआउट गर्नुपर्छ त्यो मोडेलिटी कसरी उनीहरूले लिए। अब भाका सार्ने र गर्ने काम त हामीले पनि गरेका छौँ, किनभने यो संसारभर नै यो चलि पनि सक्यो होइन। र अब अहिले नलिएको जस्तो चैत मसान्तमा नलिएको पैसा चाहिँ हामीले असार मसान्तमा तिर्ने भन्छ। असार मसान्तमा त फेरि ब्याङ्कले कल गरि नै हाल्छ, तिर्नु परि नै हाल्छ। त्यसरी तिर्दाखेरि उनीहरूको एकदमै ह्युज प्रफिट बढ्यो या उनीहरूको फेरि सस्टेन हुन थाल्यो भन्ने कुरो होइन। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँ के भन्दै जस्तो भाका सार्ने कुरामा इट्सेल्फ पनि म अलिकति यसमा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्छु। जस्तो मैले अहिले लकडाउन कति भयो? 2.5 महिना भयो। 2.5 महिना लकडाउन भइसकेको अवस्थामा मेरो मन्थली जस्तो तपाईँको कति छ 20,000 रुपियाँ इएमआई छ भने मैले 2.5 महिना कति तिर्न पर्ने भयो? 50,000 भयो। 20 दुना 40 र 10 ले 50। 50,000 पैसा मैले लकडाउन खुलेपछि अब 1 महिना पछि लकडाउन खुल्यो भने मेरो 50 र 20 कति 70,000 हुन्छ। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै 70,000 को मसँग प्रफिट हुन्छ। त्यो चाहिँ रातारात ओभरनाइट 70,000 मसँग हुन्छ, मैले तिर्न सक्छु सक्दिनँ होइन। तर बैंकले चाहिँ के गर्छ भने लकडाउनको त्यो भाका सक्ने बित्तिकै ताकेता गर्छ, ताकेता गरेर पैसा लिन खोज्छ। यहाँ सोच्ने विषय के हो भनेदेखि भाका सार्दैमा कुनै समस्या हल हुँदैन। मैले त्यो हुनाले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलहरुमा लेखिरहेको छु, भनिरहेको छु। भाका सार्नु भनेको इटसेल्फ हो एउटा चाहिँ तत्कालीन सुधारको उपाय हो। या त तपाईले सम्पत्ति बेच्नु पर्यो, या त तपाईको जम्मा पुँजी छ भने तपाईको डिपोजिटेड कहीं छ भने त्यसको युज गर्नु पर्यो। यदि त्यो छैन तपाई नितान्त चाहिँ नि क्याश फ्लोमै आइरहने क्याश फ्लोमै डिपेन्ड गर्नुहुन्छ। बिजनेस चल्छ भने क्याश फ्लो आउँछ, बिजनेस चल्दैन भने क्याश फ्लो आउँदैन भन्ने यो मोडालिटीको बिजनेस रन गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ भने त तपाई फस्नुभयो। हाउ क्यान यु पे द accumulated amount of 70,000 after the lockdown ends? The bank will start calling to you to pay their money back. So this is the questions now arising at the moment कि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई एउटा हामी स्ट्र्याटेजिकली यसलाई मुभ लिन यसलाई मेजर कुरा चाहिँ यसलाई मोनिटरी इन्टरभेन्सन भन्दा फिस्कल इन्टरभेन्सन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मेरो विचारमा यसको अवस्थामा अहिले। किनभने यो सिचुएसन एकदमै अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन छ, अनसर्टेन छ। लकडाउन इन हुने बित्तिकै जस्तो म एउटा व्यापारी छु, मेरो त रातारात इन्कम त बढ्दैन नि कि बढ्छ? अनि त्यतिबेला मैले कसरी पेड गर्ने ती रकमहरु? मेरो ऋणको पैसा चाहिँ मैले तिर्नु पर्ने छ। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै ब्याङ्कले ताकता गर्छ, किनभने उसले भागा बढाएछ, भागा बढाएछ आइनो भागा। अब लकडाउन भित्र मैले इकोनोमी एक्टिभिटी गर्नै पाइन भने मैले पैसा जम्मा गर्नु छ। किनभने त्यो दुईटा एप्स हुन्छ, या त तपाईले सम्पत्ति बेच्नु पर्यो या त तपाईको डिपोजिटेड उ छ भने त्यो युज गर्नु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक उपाय छैन। अरु त्यो दुईटा अप्सन नभएको कस्टमरलाई को चाहिँ नि अध्ययन गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टले, र त्यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने अर्को एउटा वे आउट पनि छ। त्यो फिस्कल र मोनेटरी इन्स्टिट्युसनको उसमा म त्यो चाहिँ नि मलाई त्यो म तपाईहरुलाई पछि भनौला त्यो कुराहरुकोमा पनि छ। यो पोलिसी लेभलको कुरा हो। दिपेनजी सर, त्यो हामीले म हजुरको त्यो कुरासँग चाहिँ एग्री गर्छु कि हाम्रो एनआरबीले गर्ने स्पेस चाहिँ धेरै कम छ। तर आजको दिन हामीले माइक्रो फाइनेन्सको मा जुन लोन दिने तरिका छ त्यो भनेको नन कोलेक्टरल लोनहरु दिन्छ माइक्रो फाइनेन्स प्रायः जसो। र अहिले लकडाउनको सिचुएसन चाहिँ हामीले हेर्ने भने चाहिँ मोस्ट अफ द एसएमईहरुलाई चाहिँ लोन तिर्न अब गाह्रो छ, हजुरले पनि भनिसक्नु। तर स्टार्टअपहरुलाई अझै पनि पैसा चाहिरहेको हुन्छ, थप पैसा। किनभने कसैले नयाँ बिजनेस गर्नु भने माइक्रो फाइनेन्सले त्यो पैसाहरु चाहिँ अब कहाँदेखि चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो बिजनेसहरु बन्द भएपछि माइक्रो फाइनेन्सको पैसा उठ्ने कम हुन्छ र उनीहरूले दिने सेक्टर चाहिँ धेरै भएको हुनाले। र अब त्यसको एउटा सर्ट अफ रिस्क चाहिँ के हुन सक्छ यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले अब स्टार्टअपहरुलाई पैसा दिँदाखेरि चाहिँ? कसले दिँदाखेरि? सरकारले? सर, माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ नन कोलेक्टर लोनहरु दिइरा हुन्छ माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ। तर अब स्टार्टअपहरुलाई त अझै पैसा चाहियो नि त। सो अब पैसा उनीहरु माइक्रो फाइनेन्सले आफ्नो पैसा उठेको छैन। माइक्रो फाइनेन्सहरुलाई धितोको एगेन्स्टमा पनि लोन प्रवाह गर्नलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरुले केहीले सुरु पनि गरिसकेका छन् र धितो बेस्ड पनि स्टार्टअप होस् या अलरेडी डुइङ बिजनेस होस्, दुवैको लागि चाहिँ त्यो धितोको आधारमा पनि भएको छ है। बिना धितोको आधारमा हामीका माइक्रो फाइनेन्सको मोडल भनेको त ग्रामीण मोडल हो, त्यो ग्रुप लेन्डिङ हो। ग्रुप लेन्डिङ भनेको खास गरी 90% महिलाहरूको लागि को मोडल हो।
त्यो भनेको चाहिँ तपाईको गाउँमा एउटा ग्रुप बन्छ अनि त्यो एउटा सेन्टर बन्छ, सेन्टरमा मिटिङ हुन्छ, त्यो ग्रुपमा चाहिँ एउटा महिलालाई अधिकतम 60,000 का दरले, अब त्यहाँ कतिजना हुन्छ 5 जना छन् भने 3 लाख का दरले त्यसरी दिन्छन् हैन। त्यो चाहिँ कोल्याटरल ग्रुप भनेको सामूहिक जमानीमा तिनीहरूले त्यसरी दिएको हुन्छ र एउटा सामूहिक जमानीको मोडल छ प्रचलित। अर्को चाहिँ तपाईको अहिले धितोमा बेस्ड पनि छ। अब स्टार्टअपहरुले माइक्रो फाइनान्ससँग लोन लिन चाहेमा धितोमा बेस्ड बैंकहरु जस्तै धितो मूल्याङ्कन गरेर धितो मूल्याङ्कनको तौर तरिका चाहिँ उनीहरु आफैले तय गर्छन्। कति सर्टेन रकमसँग माइक्रो फाइनान्स आफैले गर्छ, त्यसपछि त्योभन्दा बढी भ्यालुएटरले गर्छ, मूल्याङ्कनकर्ताले गर्छ, बैंकहरुले गरे जस्तै गर्छ। त्यसरी चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब मलाई लाग्छ यो अब बिजनेस अपर्च्युनिटी जहाँ राम्रो हुँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो सेक्टरमा बैंकले या माइक्रो फाइनान्सले लगानी गर्छन्। दिपेनजी सर, अब हामीले चाहिँ एउटा मोहद युनिसको गर्ने चाहिँ माइक्रो फाइनान्स भने पोभर्टी एलिभेसनको लागि नट प्रफिट अर्निङ भन्नुहुन्थ्यो। तर आजको दिन हामीले नेपालमा हेर्ने भने मोस्ट अफ द माइक्रो फाइनान्स चाहिँ प्रफिट मोटिभ भयो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। र अझै हामीले सेयर मार्केट हेर्ने माइक्रो फाइनान्सको सेयर प्राइस चाहिँ एकदम धेरै किन भन्दा त्यहाँदेखि चाहिँ डिभिडेन्ड धेरै आउँछ भनेर। सो अब चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनान्सहरूमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेटहरूमा पनि एउटा बार चाहिँ लगाउनु पर्छ जस्तो पर्छ कि पर्दैन, किन भन्दा एकदम हाई इन्कम भएर चाहिँ उनीहरूले बढी प्रफिट दिन थालेको कि? दिपेनजी तपाईको कुरा धेरैपल्ट चर्चामा आएको विषय हो। लघुवित्तहरूले चाहिँ माइक्रो फाइनान्स इज चार्जिङ भेरी मच फी भनेर आएको चाहिँ चर्चाको विषय हो। अब कस्तो हो भने अन्य देशको तुलनामा हाम्रो रेट एकदम कम छ। धेरै रेट भयो, गरिबहरूलाई चाहिँ ऋणको दुष्चक्रमा पारे अनि उनीहरूको चाहिँ नि आर्थिक उन्नति भएन, ल्याबिलिटी बढेन, सस्टेनेबिलिटी झन् खस्कियो, डिपेन्डेबिलिटी झन् बढ्यो। एउटा लोन लिने त्यो लोनले अर्को लोनलाई पुरा गर्दै त्यसरी ऋणको खाडल बढ्दै गयो। भिसिएस पोभर्टी सर्कल अफ लेन्डिङ पोभर्टी बढ्यो भन्ने आइरहेको थियो। त्यो हुनाले राष्ट्र बैंकले त्यति बेला सेन्ट्रल बैंकले 18% को चाहिँ एउटा सिलिङ पनि तोकेको थियो, त्योभन्दा बढी लिन नपाउने भनेर लघुवित्तले है। तपाईलाई म भन्छु इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ, अन्त देशहरुमा के छ। विश्वको अहिले होल ग्लोबल वर्ल्डको माइक्रो फाइनान्सको लेन्डिङ रेटको एभरेज रेट कति छ थाहा छ दिपेनजी? 25% छ। एभरेजमा 25% छ। अहिले यहाँ 20 कट्यो भने त यहाँ हारा हुन्छ। तर मोस्टली 16-18 मा गरिरहेको अवस्था छ अहिले माइक्रो फाइनान्सले। तपाई हेर्नु होला 18 भन्दा बढी ल्याएको छैन। तर वर्ल्डको चाहिँ एभरेज 25% छ। इन्डियामै छ 22% भन्दा माथि, 25-26% मजाले। क्याम्बोडियामा चाहिँ मैले अहिले एउटा रिसेन्टली एउटा सर्ट स्टडी गरिरहेको छु। यो साउथ इस्ट एसियामा क्याम्बोडिया, भियतनाम, फिलिपिन्सको, यता श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै अवस्था छ। उता अफ्रिकामा उगान्डा, रुवान्डा, अर्जेन्टिना, पेरु, साउथ अमेरिकामा पनि मतलब 22-25-30%, 30 त होइन 25-28, एकपल्ट 28% सम्म गभर्नमेन्टले कुन चाहिँ देशमा तोकेको थियो? आई थिंक कहाँ थियो, पेरुमा कि कहाँ हो। क्याम्बोडियामा त एकदमै लघु वित्तको त ठुलो उ छ। त्यो तुलनामा त हामीले त एकदम कम छ। अनि अर्को कुरा जस्तो धेरै खाली प्रफिट मात्रै ओरिएन्ट भयो र शेयर प्राइस बढायो त्यो त कुरा सही हो। त्यसलाई कुरा त्यो एउटा डिस्प्यारिटी पनि चलिरहेको छ, किनभने यसको शेयर संख्या कम हुन्छ, प्रफिट लागत के भन्छ अधिक जारी पुँजी कम हुन्छ, त्यसको तुलनामा नाफा बढी हुन्छ। त्यो हुनाले प्रति शेयर आम्दानी बढी देखिन्छ। अनि त्यो प्रति शेयर आम्दानी बढी देखिएको हिसाबले शेयरको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ, नाफा पनि बढी देखिन्छ र नाफाको रिकभरी रेट पनि राम्रो छ। त्यो हुनाले यसको चाहिँ नाफा कमाउने बढी होडमा छ। तर अल्टिमेटली भनेको राज्यले हेर्ने एज अ हामीले म्याक्रो लेभलमा मतलब समष्टिगत रूपमा हेर्ने भनेको के हो भने हामीले चाहिँ समग्र समुदायको विकास, एन्टरप्रेन्योरशिपको मतलब उद्यमशीलताको विकास छ कि छैन भन्ने त यो मेन हो नि त अब्जेक्टिभ यो माइक्रो फाइनान्सको। तर माइक्रो फाइनान्स भनेको त फेरि प्राइभेट एन्टिटी हो, बेस्ड अन द पब्लिकमा आधारित भए पनि प्राइभेट एन्टिटी हो। इट हेज टु गेन प्रफिट इन अर्डर टु सस्टेन, हैन। सो त्यो देखिएको पुँजीको लागत कम छ, कम भएको हुनाले यिनीहरूको नाफा अत्यधिक देखिएको। त्यो नाफा अत्यधिक देखिएको अवस्थामा अनि त्यसको आम्दानी बढी देखिएको। तर समुदायको विकास चाहिँ एउटा विडम्बना चाहिँ के छ भने विकास कम, त्यसको समाजमा इफेक्ट कम, तर उनीहरूको चाहिँ नि विकास बढी संस्थाहरूको भन्ने चाहिँ
यो आरोप आइरहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ बढिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले त्यसलाई हेरिरहेको छौँ। दिपेनजी सर आजको दिनमा चाहिँ हामी जस्तै एनआरबीले चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेर चाहिँ एउटा फेज आउट प्रोग्राम गर्यो र हामीले डिराइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेर चाहिँ नयाँ प्रोग्राम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। तर हामीले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङमा हेर्दा 1991 मा चाहिँ एनआरबीले चाहिँ 12% सम्म चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा रुल चाहिँ राखेको थियो। तर डिराइभ सेक्टर लेन्डिङमा चाहिँ हामीले मिनिमम पर्सेन्टेज देखेको 5-6% भन्दा बढी देखिरहेको छैन। सो यो हेर्दा एउटा प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ चाहिँ डिराइभ सेक्टर लेन्डिङ भन्दा बेटर मोडल थिएन र नेपालको लागि। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भित्र डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ पर्दैन। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ बैंकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था लागू गरिएको छ। डिप्राइभ सेक्टर सबैलाई 5% पनि गरिएको छ है। अहिले त्यो घटायो गएर 4.5 हो कि एक्चुअली आइएम नट अपडेटेड है, हेर्नुपर्छ। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको बढी इम्पोर्टेन्स कि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको भन्ने कुरा छ। भनेको मतलब यो 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 यस्तो एउटा बाध्यात्मक निर्देशनात्मक कर्जा व्यवस्था हो जसले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ कर्जा ती प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी होस् र त्यो क्षेत्रको विकास होस् भन्ने सरकारको उद्देश्य, सेन्ट्रल बैंकको पनि त्यही अनुसारको मुभ हो। अब यसमा प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेको खासै कृषि, नेपालको लागि 3टा प्रमुख क्षेत्रमा यसको ट्रेनिङ पनि दिइरहेको हुनाले मैले तपाईँलाई भन्छु, प्रायः मैले ब्याङ्कका स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छु, त्यो हुनाले मैले तपाईँलाई भन्छु कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नेपालको 3टा मुख्य क्षेत्र छ। 3 मेजर सेक्टर अफ द डेभलपमेन्ट, द प्रायोरिटी सेक्टर्स। ऊर्जा र पर्यटन। पर्यटन त देशको नेपालको लागि नै महत्त्वपूर्णै छ। कृषि नेपालको ब्याकबोन हो बिकज इट्स हायर ग्रोथ कन्ट्रिब्युटर टुवर्ड द इकोनोमिक ग्रोथ हैन। र ऊर्जाको त हाम्रो एकदमै बिग पोटेन्सियल छ, हामी गरिरहेका छौँ। जलस्रोतको धनी देश हो नेपाल। हामीसँग जलस्रोतको अलावा अरू पनि खानी पनि अब उत्खनन हुँदैछन्। त्यससाथै वी हेभ अल्सो सोलर पोटेन्सियल, रिन्युएबल इनर्जीको पोटेन्सियल भनौँ न, ती कुराहरू आइरहेको हुनाले सो यो प्रायोरिटी सेक्टरमा लेन्डिङ बैंकहरूलाई चाहिँ निर्देशनात्मक मतलब डाइरेक्टिभ क्रेडिट चाहिँ नि डाइरेक्टिभ्सहरू दिएको हुनाले निर्देशित कर्जा व्यवस्था भन्छौँ यसलाई हामीले, यो यसको अन्त भएको छ। अब डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भनेको चाहिँ लघु उद्यम, साना उद्यम। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङमा फरक के छ भने यो चाहिँ बिग प्रोजेक्ट पनि हुन्छ। हाइड्रो प्रोजेक्ट होला, ठुलो 5 करोडदेखि लिएर 10 करोडको चाहिँ नि कृषिको होला, लाइभ स्टक होला, लघु पनि हुन्छ, 2-3 लाखको पनि प्रायोरिटी सेक्टर हुन्छ। तर डिप्राइभ सेक्टर चाहिँ स्पेसली डिप्राइभ सेक्टर भनेर परिभाषित गरेको छ कि नेपाल सरकारले पनि प्रभावित गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको कार्यविधि आएको छ। अहिले एकीकृत रूपमा, पहिला चाहिँ अलग अलग थियो, अहिले सहुलियत कर्जाको कार्यविधि एकीकृत रूपमा ल्याएको छ। त्यसमा सबै किसिमको चाहिँ कर्जाहरूको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको चाहिँ नि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु भनेको छ। त्यसमा परिभाषा छ, विपन्न वर्गको परिभाषा। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा पनि विपन्न वर्ग भनेको के हो त्यसको परिभाषा छ। त्यही वर्गलाई मात्रै विपन्न वर्ग भनेर भनिन्छ अनि त्यसमा प्रभावित कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा राख्न पाइन्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाइड गरेको छ। र प्रायोरिटी सेक्टर भनेको प्राथमिकता प्राप्त, मैले त्यो 3टा सेक्टर भने मेजर चाहिँ ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको त्यो हो हैन। र त्यसको अलावा त्यसलाई अझै इलाबोरेट गरेर अरू पनि चाहिँ त्यो निर्देशनमा लेखिएको छ। र सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन नेपाल सरकारले चाहिँ योजना मार्फत, बजेट मार्फत जुन घोषणा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो, सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको बैंकको लागत जस्तो बेस रेट भनेको आधार रेट भन्दा बढी गर्न नपाउने, त्यो आधार रेटमा सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ अनुदान, ब्याज अनुदान चाहिँ दिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने हैन। जस्तो कुनै एउटा बैंकको चाहिँ बेस रेट 10% छ र नेपाल सरकारले 5% को अनुदान दिन्छ भने बैंकले 5% मात्रै चार्ज गर्न पाउँछ। भनेको मतलब चाहिँ बैंकको चाहिँ नि 5% चाहिँ नि सरकारले त्यो अनुदान सरकारले दिन्छ। त्यसरी ब्याज अनुदान सरकारले दिने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा यसरी कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ मैले तपाईलाई यो जानकारी गराएँ। दिपेनजी अरू केही क्वेशनहरु छ थप? यहाँ मैले एउटा हेरिरहेको छु। एउटा क्वेशन म आफू भन्छु, त्यसपछि चाहिँ ब्याक क्वेशन छ अनेस्टली, नत्र भने चाहिँ हामीले माइक्रो फाइनान्सको सेक्टरमा चाहिँ डिजिटलाइजेसन पोसिबिलिटी चाहिँ कतिको छ? अब किन भन्दा हामी डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दै गर्दा माइक्रो फाइनान्स सेक्टर चाहिँ डिजिटलाइजेसन भने कस्तो लाइसेन्स? सर डिजिटलाइजेसन भनेको छ हामीले डिजिटल्ली जाने के सर, ट्रान्ज्याक्सनहरु हामी डिजिटल्ली गर्ने उनीहरु चाहिँ कतिको चाहिँ पोसिबिलिटी छ माइक्रो सेक्टरमा अबको दिनमा? डिजिटल लाइसेन्स भने अब सेन्ट्रल बैंकले दिने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न दिने हो लाइसेन्स एउटा। अर्को अहिले भुक्तानी प्रणाली विभाग
मैले चाहिँ तपाईँको कुरामा आउँछु। हजुर। भुक्तानी प्रणाली विभाग भन्ने छ अर्को हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट। त्यो हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो ई वालेटहरू पेमेन्ट सिस्टमको लागि दिने हो। वालेट सर्भिस पिएसपी र पिएसओ भन्छौँ, पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर र पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर भनेर दिन्छ। यसको अलावा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको के भन्छ लाइसेन्स दिने क्रम चाहिँ अहिले रोकिएको छ, अहिले चाहिँ स्थगित गरिएको छ। र अरू डिजिटल फाइनेन्सिङ भनेर कुनै लाइसेन्स दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ कुनै किसिमको लाइसेन्सहरू छैन। पेमेन्ट पिएसपी र पिएसओको ओपन नै छ। अब त्यसको चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटल फाइनेन्सिङमा पनि स्पेसिफिक भएर भन्नु होला, पेमेन्ट सर्भिस सम्बन्धी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गाइड गर्छ। अरू अब च्यानल डिजिटल गर्ने त्यो हाम्रो जुरिस्डिक्सनमा पर्दैन। हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम र फिनान्सियल प्रोडक्ट्स र गुड्सको चाहिँ हाम्रो जुरिस्डिक्सनमा पर्छ। दिपेनजी सर यहाँ च्याटमा नि एक दुईवटा क्वेसन आएको छ, मैले म एउटा लिन्छु त्यसको चाहिँ। सो सर yeah, thank you very much because it's been quite a long time, not long but 1.5. Deprived sector lending microfinance is itself a challenge for the commercial banks post COVID-19. What will be the major challenges for the banks in this sector? 10 accounts per branch. Yeah, certainly. I think कसले गर्नुभयो क्वेसन, कमर्सियल ब्याङ्ककै साथीले गर्नुभयो जस्तो लागेको छ मलाई, अमन जोशीजीले। कमर्सियल ब्याङ्कको लागि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ इट्स अ च्यालेन्ज हो। आई नो है, एकछिन है, लेट मी गो टु द क्वेसन वन्स अगेन। A major challenge for the banks is itself the liquidity problem, itself the recovery problem. The challenges are the recovery and doing the business, lending, new disbursement is the major bottlenecks. Economic activities where there is nothing, economic activities, and even economic activities resumes the wave or the way that is not as expected as it was before. It's almost difficult. So I'm not still in a position to predict what's going to happen in the future. Also, government has declared at least 10 accounts per branch will lend microfinance. Yeah, government had announced. Government le हामी कहाँ एउटा के छ भने ट्रेड अफ छ, एउटा तानातानी छ। गभर्नमेन्टले एकातिर यो एउटा लन्च गर्ने, किनभने गभर्नमेन्ट एउटा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा पनि चलेको हुन्छ। हामी गभर्नमेन्ट अथोरिटिज भनौँ न, सेन्ट्रल ब्याङ्क र या सरकार चाहिँ के छ भने समष्टिगत रूपमा सबै देशका जनतालाई चाहिँ लाउने होस् भनेर म्याक्रो लेभलमा हेर्छ भने इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो आफ्नो लेभलमा हेरिरहेका हुन्छन्। माइक्रो लेभलमा हेर्ने अलिकति हुँदैन। त्यही यी सब कुराहरू चाहिँ आउँछन्। च्यालेन्जेस छ। मलाई लाग्छ केही रेगुलेसन्समा रिल्याक्सेसन गर्ला सरकारले, 10 वटामा यति गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अलिकति कम गर्ला। सिचुएसनलाई हेरेर सिचुएसनले हामीलाई एलाउ गर्ने हो। र अहिले यति नै गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ छैन, मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ कोभिड-19 को चाहिँ यो एफेक्ट चाहिँ ले चाहिँ केही न केही रिल्याक्सेसन चाहिँ हुन्छ। दिपेनजी एकछिन है, अर्को पनि एउटा आई थिङ्क is there a lot of microfinance in Nepal? Yeah, it should not be reduced. It's of course it is going to be reduced through the mergers and acquisition. We have so far 90 institutions at the moment, microfinance institutions, and most of them are still on the process of merging. Hopefully next 3-4 months ma substantially 7-8 वटा 10 वटा जति reduce हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है अहिलेको अवस्थामा। Okay, one more questions from इभेन्ट। लघु वित्तमा सामान्यतः महिलाहरूको मात्रै खाता खोल्न पाइन्छ, विवाहित मात्र उत्रने लघु वित्त तरलताको दृष्टिले आम मानिसले खाता खोल्न पाउँदा पुँजी परिचालन लघु वित्तलाई। हेलो अब एउटा यस्तो छ, लघु वित्तमा चाहिँ महिलाको मात्रै किन, विवाहितको किन, पुरुषको किन, एउटा यो क्वेसन छ हैन, त्यो जायज छ हैन। अर्को चाहिँ तरलताको दृष्टिकोणले मानिसको आम मान्छेको खाता चाहिँ लघु वित्तमा किन नगर्ने, बचत अनुपात धेरैमा लगानी वेतन कम हुन्छ। एउटा कुरा छ कि भने हामीसँग 4 क्याटेगोरीको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छ कि, र हरेक क्याटेगोरीलाई हरेक किसिमको चाहिँ उद्या छ। कमर्सियल ब्याङ्कले गर्ने काम लघु वित्तले गर्यो भने कमर्सियल ब्याङ्कको एक्जिस्टेन्स के हुन्छ त? लघु वित्तले गर्ने काम कमर्सियल ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कले गर्न थाल्यो भने लघु वित्तले के गर्ने भन्ने कुरा छ। हामीले यो क्याटेगोरी छ हैन, त्यो क्याटेगोरी अनुसार काम गरेको छ। पहिलो कुरा त के छ भने महिलाहरूलाई मात्रै किन गरेको छैन, किनभने मोस्ट ट्रस्टेड अफ रिकभरिङ यो ग्रुप लेन्डिङको मोडालिटी जुन छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ बढी सिक्योर्ड भनेको चाहिँ महिलाहरूको ले एउटा बाई डिफल्ट सामाजिक रूपमा पनि डिफल्ट हुँदैनन् भनौँ न, ऋण तिर्न सक्ने दायित्वबाट मुक्त हुँदैनन् र उनीहरूले गर्छन्।
भन्ने अभिप्रायमा आधारित रहेर महिलाहरूलाई चाहिँ समूह बनाएर बचतको सामूहिक बचतको आधारमा चाहिँ गरिएको हो एउटा हैन। पुरुषको आउने र विवाहित नै हुनुपर्ने, त्यसमा किनभने अब बैंकले लोन दिँदाखेरि पिजी राखे जस्तै यसमा पनि एकजना हस्बेन्डको नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा लोन प्रोसेसको अनिवार्य नियम हो। अब अरु बैंकहरू जस्तो चाहिँ नि सर्वसाधारणको बचत राख्ने कुराहरुमा चाहिँ अलि एग्री हुन सकिन्न र त्यसको क्षेत्र, कार्यस्थिति र त्यसको नेचर लघु वित्तको चाहिँ नि साँगुरो भनौँ आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई हेर्दाखेरि पनि हामीसँग अरु एक्टर्सहरू फाइनान्सियल सिस्टममा नभएको भए वी कुड हैव अलरेडी अलाउड देम हैन। अदरवाइज त्यो भएर नै सेन्ट्रल बैंकले त्यो अलाउड गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र सबैलाई एउटै समान गरिदियो भने सबै फेरि बैंकको क्याटेगोराइज गरेको के मतलब हो भन्ने पनि हुन्छ। र यो क्याटेगोराइजेसनमा अलिकति एउटा कन्ट्रोभर्सियल कुरा के आछ, किन यति क्याटेगोराइजेसन गर्न पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा कमर्सियल बैंक र लघु वित्त मात्रै राख्ने हो नेपालमा भन्ने डिबेट पनि आइरहेछ। मैले पनि अलिअलि त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छु। साँच्चै हो 4 किसिमको बैंक किन राख्नु पर्यो, या त बैंक राखौँ या लघु वित्त राखौँ भन्ने कुरा आइरहेछ। नेपालको धरती सुहाउँदो पनि त्यसै लाग्छ मलाई। बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आई डोन्ट थिंक सो एन अफिसियल हो हैन, तर यसमा अध्ययन हुनुपर्छ आई थिंक। दिपेनजी, any questions lastly? So question I'm closing तिरै लागौं। Many people are leaving. So बरु आएर नेक्स्ट टाइम फेरि सेसन गरौँला हजुरसँग। म आज सेसनमा सर आइदिनुमा थ्यांक यू भन्छु। म जुनु कार्की दिलाई पनि यहाँ देखिरहेको थिएँ, म दिलाई पनि थ्यांक यू भन्छु। दिले गर्दा चाहिँ म सरसँग चाहिँ हाम्रो कनेक्सन हो नि त, र आज हामीले सेसन गर्न पायौँ। र एट लास्ट म क्लोजिङको लागि चाहिँ सूचना भण्डारीलाई फ्लोर फेरि चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्छु। सूचना भण्डारी जी खोइ। Okay, thank you. I really want to be honest here, sir. I was actually shaking and my voice was trembling while I was reading your bio earlier because of how radiant and sophisticated person you are, of course. But now that the session has ended, I'm so glad that I got to learn from you. And you made it so easy. And yeah, that was it. And I really want to appreciate your humbleness as well. Still, I'm trembling, but yes, we would like to thank you for taking your time out to upskill us with your wisdom. And we will be sending you a token of love, a digital token of love, actually, because of course. And to everyone, thank you for joining with us today. Stay safe, everyone. Have a great day. Bye. Suchana ji, last but not least, my sincere thanks to you, Dipendra ji, Karki ji, and everybody is there behind this great initiative to talk and discussion. I would welcome more such dialogues and discussion in the days to come with more other prominent speakers as well, to interact with the other audience as well. So, मलाई धेरै धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, and thank you for having me on this program. Thank you, sir. अब हामी कमिङ डे चाहिँ हजुरलाई फेरि बोलाउने नै छु। खासमा हाम्रो यो पछि हामी प्यानल डिस्कसनहरु गराउने आफ्टर मोनेटरी पोलिसी भनेर हामी सोचिरहेछौँ। सो अहिले हामी इन्डिभिजुअली नै बोलाएर चाहिँ अलिअलि इन्साइट चाहिँ लिँदै गरिरहेको हामीले पनि। सो कमिङ डे चाहिँ हामी हजुरलाई बोलाउँछौँ, किन हजुर एक्सपर्टाइज फिल्ड पनि धेरै छ। हजुर चेकको MICR चेक पनि काम गर्दैछ। फेरि यता फाइनान्शियल मोबाइल ब्याङ्किङहरु सेक्टरमा पनि मैले हजुरको अस्ति बायो हेर्दा देखिरहेको थिएँ। हजुर धेरै एक्सपर्ट र हजुरलाई हामी जुनसुकै सेक्टरमा बोलाएर पनि हजुरसँग हामीले एउटा सेसन चाहिँ फेरि चाहिँ हामी गराउने अवश्य ट्राई गर्नेछु र हजुरले हामीलाई टाइम दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। र आजको लागि हामी सेसन यही एन्ड गर्छौँ। थ्यांक यू सर। Thank you very much, Dipesh ji. Thank you.